So basically, screw thread is a, we can say that, rigid of uniform cross section. Okay, so different types of helix are provided on the outside or inside periphery of one cylindrical portion, and this helical or helix are used to transfer the power or motion. Okay, so external threads are provided on bolt, screw, and stud. ओके, इथे एक्सटर्नल थ्रेड असतात ते आपण बोल्ट वरती असतात, स्क्रू वरती असतात, स्टड वरती असतात. ओके, आणि इंटरनल जे काही थ्रेड्स असतात ते इंटरनल थ्रेड तुमच्या नट वरती असतात बघा, आतल्या साईडला थ्रेडर पोर्शन केलेलं असतं. ते इंटरनल थ्रेड्स आर बेसिकली जनरेटेड ऑन नट किंवा काही मशीनचे मेंबर असतात. ओके, सो इफ यू कन्सिडर यूज ऑफ okay, so we can say that the helical rigid platform with uniform cross section which having helix on the periphery. Okay, so basically screw, bolt, stud, and nut. So all these devices contain threads. They provide the motion basically. Micrometer मध्ये accurate measurement साठी thread use केलेले असतात so that you can move the jaw in linear dimension. Okay. So this is the terminology, we can say that, of the thread. So basically, if you consider the use of thread, so basically they use the bolt section, okay, in fastener, various type of fasteners, in screw jack. So screw jack is a device used to lift the vehicle or lift the heavy load. So in this section, if you see the lead screw of screw jack, then this is also made by screw, or the cylindrical portion is screw threaded or threaded. So basically these are the square threaded type. Okay, then lead screw of machine. Okay, so in all the devices basically use this thread terminology or thread. Okay, so with reference to thread, you can classify screw thread according to certain basic types. So as per number of stars, so if you consider any threaded portion, or if you consider the bolt in your hand, then if you take or if you select one thread, okay, any one thread, and if you revolve this particular bolt along this thread, then you can imagine or you can understand that the single thread is wounded along the periphery. एकच thread असतो तो पूर्ण पेरिफेरीला वाउंड झालेला असतो. Okay, if that similar profile if you saw, then this is called as your single start thread. एकच thread आहे, एकच thread पूर्ण पेरिफेरीला वाउंड झालेला असतो म्हणून त्याला बोलतात सिंगल स्टार्ट थ्रेड. ओके, आता काही केस मध्ये एक थ्रेड नसता तर दोन थ्रेड, दोन्ही अपोजिट डायरेक्शन दोन थ्रेड असतात आणि एक सेकंड अपोजिट डायरेक्शन ते वाउंड. सो दिस कॉल्ड एज डबल स्टार्ट थ्रेड. झाले डबल स्टार्ट. काही केस मध्ये त्यापेक्षा जास्त असतात त्याला बोलतो आपण मल्टी स्टार्ट थ्रेड. म्हणजे असे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टार्ट तुमच्या थ्रेडचे काही टाइप्स केलेले आहे, सिंगल थ्रेडेड, डबल स्टार्ट थ्रेड और मल्टी स्टार्ट थ्रेड. ओके, आयदर जो काही स्टार्ट तो स्टार्ट लेफ्ट साईडने असेल किंवा राईट साईडने असेल. म्हणजे तुम्ही बघा बोल्ट जो असेल तो कंपल्सरी काही केसमध्ये लेफ्टला रोटेट केल्यानंतर तुमचा
वाउंड होतो किंवा आतमध्ये जातो. काही केसमध्ये अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन रोटेट केल्यानंतर तो आतमध्ये जातो. म्हणजे ज्या टाईपचा तुमचा थ्रेड आहे, लेफ्ट स्टार्टेड आहे किंवा लेफ्ट हँड थ्रेड आहे की राईट हँड थ्रेड आहे, त्यानुसार त्याची रोटेशन डिसाइड करतो की तो वाउंड होतो की अनवाउंड होतो. ओके. अगेन बेस्ड ऑन दी पोझिशन, इंटरनल थ्रेड आहे की एक्सटर्नल थ्रेड आहे, तो यानुसार 3 टाईप मध्ये तुमचे थ्रेड हे क्लासिफाय केलेले आहे. नंबर ऑफ स्टार्स, नंतर बेस्ड ऑन हँड ऑफ थ्रेड, and last one position of the thread. Okay, so if you consider the terminology of the thread, then the figure shows the basic terminology of the thread. आता हा जो काही थ्रेड आहे हा तुमचा एक्सटर्नल थ्रेड आहे. ओके, बाहेर प्रोफाईल वरती तुमचं थ्रेड माउंट केलेलं आहे. त्यामध्ये जर बघितलं तुम्ही, फर्स्ट वन आहे तुमचा आउटरला इथे मेजर डायमीटर. तर मेजर डायमीटर म्हणजे काय, ते डायमेन्शन दाखवलंय. सो मेजर डायमीटर म्हणजे तो आयदर तुमचा एक्सटर्नल किंवा आउटसाइड डायमीटर असेल. सो मेजर डायमीटर or external or outside diameter of an external screw thread is the diameter measure over the thread crease. ओके, थ्रेडचा क्रीज जिथं असेल म्हणजे कन्सिडर करा, हा क्रीज आहे, अप्पर मोस्ट पॉइंट, हा एक अप्पर मोस्ट पॉइंट आहे. ह्या दोघांमधलं जे काही लार्जेस्ट डिस्टन्स आहे. ओके, सो the maximum or diameter measure along the thread is called as major diameter. ओके. आणि जर तुम्ही मार्केटमध्ये जर गेला तर मार्केटमध्ये तुम्ही जर नवीन बोल्ट किंवा थ्रेड किंवा नट घ्यायला गेलात तर त्यांना हा डायमीटर बेसिकली सांगावं लागतं. ह्या डायमीटरनुसार तुमचे थ्रेड जे असेल ते क्लासिफाय केलेले असतात. मग तुमचा असेल M35, M28, M19, M16, M14 या टाईपचे काही थ्रेड्स असतात. ओके, मग एम म्हणजे काय, एम इंडिकेट द टाईप ऑफ थ्रेड, कुठल्या टाईपचा थ्रेड. आणि 14 असेल, 16 असेल, 18 असेल, तो काय इंडिकेट करतो, त्याचा मेजर डायमीटर किती. सो M40 or M14 indicate the thread is of metric type and having diameter of 14 mm डायमीटर असलेला मेट्रिक टाईपचा तो थ्रेड आहे. असा तुम्हाला थ्रेड पाहिजे किंवा असा तुम्हाला बोल्ट पाहिजे. एवढं सांगितल्यानंतर तुम्हाला जो काही शॉप ओनर असेल तो तुम्हाला त्या टाईपचा थ्रेड किंवा त्या टाईपचा बोल्ट असेल, नट असेल, तो देतो. ओके, सो युअर मेजर डायमीटर is the external diameter measure over the creased thread. Okay, तर हे झालं तुमचं मेजर डायमीटर ऑफ द थ्रेड इज इन आउटर पेरिफेरी. जर इंटरनल थ्रेड जर असेल तर काय करणार आहे, ठीक आहे, आपण इंटरनल थ्रेड जे असेल ते नवीन डायग्राम बघून घेऊ. आधी यात पूर्ण क्लिअर करू. सो मेजर डायमीटर झाला. देन मायनर डायमीटर. सो मायनर डायमीटर इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ थ्रेड. स्मॉलेस्ट डायमीटर कुठे असेल, स्मॉल कुठे येते, हा एक पोर्शन पकडला आणि हा एक पोर्शन पकडला, स्ट्रेट लाईन, या दोघांमधला जो काय डायमीटर आहे हा झाला तुमचा मायनर डायमीटर. सो बेसिकली मायनर डायमीटर इज असोसिएटेड विथ दी रूट ऑफ द थ्रेड. रूट कुठे असेल, हा त्याचा रूट झाला तुमच्या थ्रेडचा, हा रूट झाला, हा क्रिस्ट झाला. ओके, हा रूट आणि हा क्रिस्ट. So wait for 2 minutes. Okay. So minor diameter is the diameter which is associated with the root. Okay. हा रूट म्हणजे एक जर थ्रेड मी कन्सिडर केला तर हा एक रूट आणि त्याचा असोसिएटेड विथ सेकंड रूट हा.
तुमची जर प्रोफाईल बघितली तुम्ही तर ती काही इन्क्लाइन मॅनरला रोटेट होत असते. मग तो इन्क्लिनेशन काय असतो ते पण त्याच्यानुसार तिथे टाईप केलेलं असतं. ओके, मग हा जो इन्क्लाइंड आहे म्हणजे याचा जर तुम्ही पूर्ण पेरिफेरी जर बघितली तर हा स्टार्ट इथनं झालेला आहे आणि रोटेट होऊन सेकंड या टाईपला आलेला आहे. यातलं जे मिनिमम डिस्टन्स हा झाला रूट, हा एक झाला रूट. या दोघांमध्ये डिस्टन्स असतं ते झालं तुमचं मायनर डायमीटर. ओके, हे झालं मायनर डायमीटर. देन नेक्स्ट वन इज पिच. ओके, पिच काय असतो? ओके, सपोज हा एक जर थ्रेड कन्सिडर केला, ही जर प्रोफाईल असेल तुमच्या थ्रेडची, ही जर एक थ्रेड प्रोफाईल कन्सिडर केली, एक थ्रेड इथनं स्टार्ट झाला, या टाइप मध्ये कन्सिडर करा. ओके, एक थ्रेड इथनं स्टार्ट झाला, तो पूर्ण वाउंड झाला, इथनं स्टार्ट झाला, तो पूर्ण वाउंड झाला आणि परत तिथेच आला. ओके, ओके, पूर्ण वाउंड झाला आणि परत तिथेच आला. मग तुमचा पिच काय असतो? डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्झिक्युटिव्ह थ्रेड. दोन कॉन्झिक्युटिव्ह थ्रेड मधलं जे काही डिस्टन्स असेल ते डिस्टन्स म्हणजे तुमचा पिच असेल. म्हणजे इथनं आता इथे पिचचा डिस्टन्स दिलेला आहे, इथनं तुमचा एक थ्रेड स्टार्ट झाला, तो इथपर्यंत आला, इथनं परत त्याच्या बॅक साईडला गेला आणि रोटेट होऊन इथपर्यंत आला. म्हणजे इथे हा एक स्टार्ट झाला, वाउंड होऊन इथे एंड झाला, इथून परत दुसरा स्टार्ट झाला. मग हे जे काय डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स हे झालं पिच. ओके, सो पिच इज द डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्झिक्युटिव्ह थ्रेड. ओके, मग पिच काय डिनोट करतो? तुमचा थ्रेड किंवा बोल्ट जो असेल तो पूर्ण वन सर्क्युलर पोर्शन म्हणजे 360 डिग्री रिव्हॉल्व झाल्यानंतर तुमचा जो काही थ्रेड असेल किंवा जो काही बोल्ट असेल तो त्याच्या पिच इतकं लिनियर डिस्टन्स हे ट्रॅव्हल करतो. ओके, त्याच्या पिच इतकं लिनियर डिस्टन्स हे ट्रॅव्हल करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुमच्या बोल्टचा पिच हा 2 किंवा 3 mm असेल किंवा 4 mm असेल किंवा 5 mm असेल एक्झाम्पल वाईज, तर तुमचा जो काही बोल्ट असेल तो बोल्ट एका कम्प्लीट रिव्हॉल्युशनला 5 mm डिस्टन्स हा लिनियरली ट्रॅव्हल करतो. ओके, त्यानुसार तुमचा पिच जनरेट केलेला असेल किंवा ऍडजस्ट केलेला असेल. तो पिचला असोसिएटेड एक डायमीटर असतो, त्याला बोलता पिच डायमीटर. जो डायमीटर पिचला असोसिएटेड असतो इट इज कॉल्ड एज पिच डायमीटर किंवा काही केसमध्ये त्याला इफेक्टिव्ह डायमीटर म्हणतात. हे बघा पिच डायमीटर पण मेन्शन केलेलं आहे. सो दिस इज दी पिच डायमीटर. आता पिच डायमीटर काय असतो? सो इट इज द डायमीटर. बेसिकली हा जो डायमीटर असतो हा इमॅजिनरी डायमीटर असतो. ओके, सो एक इमॅजिनरी सर्कल जर आपण कन्सिडर केलं, दोन मीटिंग थ्रेड मधलं किंवा स्क्रू आणि बोल्ट मधलं. ओके, मग दोन मीटिंग सरफेस मधला जो काही कॉन्टॅक्टिंगचा पॉईंट असतो तो कॉन्टॅक्टिंगचा पॉईंट तुमचा इथे येतो, इथे सेंटरला. ओके, मग तो म्हणजे ज्या पॉइंटला येतो त्या पॉइंटला कन्सिडर करून मी जो डायमीटर मेजर करतो विच इज कॉल्ड ॲज पिच डायमीटर किंवा इफेक्टिव्ह डायमीटर. ओके,
Clear? Okay. Next is depth of thread. Depth of thread. So depth of thread is the distance between crease and reed of the thread. Depth काय असेल तुमच्या स्क्रूच्या किंवा थ्रेडच्या क्रिस्ट पासून ते रूट पर्यंतचं डिस्टन्स. म्हणजे इथे जर कन्सिडर केलं तर क्रिस्ट कुठे आहे, हा झाला क्रिस्ट, ही लाईन, हा इथे एक झाला क्रिस्ट, हा इथे एक झाला क्रिस्ट. ओके. आणि रूट हा एक रूट. मग ह्या दोघांमधलं जेवढं काही डिस्टन्स असेल हे याला बोलता तुमच्या थ्रेडची डेप्थ. ओके. डिस्टन्स बिटवीन रूट आणि क्रिस्ट या दोन्ही पॅरामीटर मधलं डिस्टन्स म्हणजे तुमचा थ्रेड हा एवढा डेप्थ आहे जी काय असेल ती. ओके. नेक्स्ट इज द क्रिस्ट आणि रूट जर कन्सिडर केलं तर क्रिस्ट इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द थ्रेड आणि रूट हा दी तो असेल तुमचा लोअर पोर्शन किंवा मिनिमम. ओके. देन थ्रेड अँगल, हा जो काय अँगल त्याला बोलतात थ्रेड अँगल. थ्रेड अँगल म्हणजे काय? सो अँगल बिटवीन फ्लँक ऑफ द थ्रेड. ओके. थ्रेडची ही जी काही इन्क्लाइन प्लॅटफॉर्म आहे त्याला बोलता फ्लँक. ओके. फ्लँक ऑफ द थ्रेड, FLANK. फ्लँक. मग ह्या दोन फ्लँक मध्ये जे काही डिस्टन्स असतं ह्या दोन फ्लँक मधला हा एक फ्लँक आणि हा सेकंड वन, या दोघांमधलं जे काही डिस्टन्स असतं ते बोलता थ्रेडचा अँगल. ओके. आता तो थ्रेडचा अँगल मी 2 अल्फा कन्सिडर करत असतो. तो थ्रेड अँगल इज डिनोटेड बाय जनरली ट्वाइस ऑफ अल्फा. सो इथे जर बघितलं ट्वाइस अल्फा इज इक्वल टू किती 60 कन्सिडर केलेलं. ओके. सो अल्फा इज इक्वल टू 30. ओके. ओके. आता जो काय अल्फा आहे या अल्फाला कन्सिडर करता फ्लँक अँगल. अल्फा जो असेल तो आहे तुमचा फ्लँक अँगल. आता दोन अँगल झाले, एक होता थ्रेड अँगल. थ्रेड अँगल म्हणजे काय? दोन्ही फ्लँक मधलं डिस्टन्स. आणि फ्लँक अँगल म्हणजे काय? तुमचा एक फ्लँक आणि द लाईन परपेंडिक्युलर टू द थ्रेड या दोघांमधला डिस्टन्स जो असेल तो झाला तुमचा फ्लँक अँगल. जनरली फ्लँक अँगल म्हणजे अल्फा, तो अल्फा तुमच्या थ्रेड अँगलचा 50% असतो. ओके. सो बेसिकली फ्लँक अँगल इज द हाफ ऑफ द थ्रेड अँगल. थ्रेड अँगलचा हाफ तो फ्लँक अँगल असतो. नेक्स्ट इज लीड. ओके. लीड तुम्हाला सांगितलं लीड म्हणजे काय? एक पेरिफेरल डिस्टन्स असतात किंवा डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्सेक्युटिव्ह थ्रेड. ओके. दोन कॉन्सेक्युटिव्ह थ्रेड मधलं डिस्टन्स म्हणजे पिच असेल. आता ज्यावेळेस तुमचा स्क्रू किंवा जो काही बोल्ट असेल तो बोल्ट एक कम्प्लीट रिव्होल्यूशन रोटेट होणार आहे, एक कम्प्लीट रिव्होल्यूशन रोटेट होणार आहे, त्यावेळेस तुमच्या बोल्टने किती लिनियर डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं आहे, किती लिनियर डिस्टन्स म्हणजे तो किती डाऊनवर्ड डायरेक्शन किंवा किती अपवर्ड डायरेक्शन मूव्ह झाला लिनियरली, जेव्हा तुम्ही त्याची एक कम्प्लीट रोटेशन कम्प्लीट करता. मग ते डिस्टन्स जे असेल ते डिस्टन्स असतं तुमचा लीड. काय असतं? लीड. आता लीड बेसिकली तुमच्या पिच वरती आणि तुमचा जो काही थ्रेड आहे तो कुठल्या टाईपचा आहे, म्हणजे तो सिंगल स्टार्ट आहे, डबल स्टार्ट आहे की मल्टी स्टार्ट आहे यावरती डिपेंड असतो. त्यानुसार तो मल्टिप्लाय पण होतो. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे जर फॉर्म्युला जर बघितला तर लीड इज इक्वल टू 2p असतो, सॉरी NP असतो.
N for number of start. ओके, नंबर ऑफ स्टार्ट. मग सिंगल स्टार्ट थ्रेड असेल तर तुमचा रूट हा पिचच्या इतका असतो. डबल स्टार्ट असेल तर तुमचा जो काही लीड असेल तो डबल होतो, 2p. ओके, मल्टी स्टार्ट म्हणजे 3 स्टार्ट असेल तर 3p होतो. ओके, म्हणजे ते डिस्टन्स हे वाढत जातं. ओके, आणखी काय राहिलं? थिकनेस. सो थिकनेस ऑफ द थ्रेड. द थिकनेस काय असते तुमची, जी पिच सर्कल डायमीटर किंवा हा पिच डायमीटर आहे, या पिच डायमीटरच्या अलॉंग जर मी थ्रेडची विड्थ कन्सिडर केली, म्हणजे इथून स्टार्ट झाला तर ह्या पॉइंट पर्यंत, मग ही जी काय त्याची थिकनेस आहे याला बोलता थिकनेस ऑफ द थ्रेड. ओके, क्लियर. देन हेलिक्स अँगल. सो हियर इज हेलिक्स अँगल. हेलिक्स अँगल काय असतो तुमचा? हेलिक्स अँगल इज जनरली दी हेलिक्स ऑफ द थ्रेड ऍट द पिच लाईन विथ द ऍक्सिस. तो हेलिक्सचा किंवा ऍक्सियल पेनला मेजर करतो. आता इथे जर मी थ्रेडची लाईन जर कन्सिडर केली, so this is your line of thread, ही इन्क्लाइंड असेल. ओके, आणि थ्रेड इथपर्यंत आलेला आहे. मग ह्या दोघांमधला जो अँगल असेल हा अँगल झाला हेलिक्स अँगल. हा अँगल झाला हेलिक्स अँगल. ओके, सो मेजर डायमीटर, मायनर डायमीटर, पिच, पिच, देन हेलिक्स अँगल, पिच, व्हॉट इज रूट, त्याच्यानंतर थ्रेड अँगल असेल, हेलिक्स अँगल असेल, त्याच्यानंतर फ्लँक अँगल असेल, थिकनेस ऑफ थ्रेड असेल. हे सर्व पॅरामीटर हे तुमच्या स्क्रूला असोसिएटेड असतात. ओके,